हाँ जी, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਟੱਡੀ ਵਿਦ ਜੌਬ ਅਲਰਟ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਰਨਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਜੀਕੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सो ये नवा टॉपिक स्टार्ट कर जा रहे हैं, नवे MCQ प्रश्न उत्तर ने। सो साइंस जीके दी कंटिन्यू क्लासां लग रही ने। सो मैथ दी भी जल्दी स्टार्ट कर जा रहे हैं। सो इस तो पहला वाले जो भी असी भाग तुहानूं प्रोवाइड किए ने, सो सारे जो भी नवे सबसक्राइबर चैनल नाल जुड़ रहे हैं तो एक बार रीड जरूर कर लिओ तां जो तुहाडा बेस है जिहड़ा वो बन सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे विच तुहानूं सारे लिंक मिल जाणगे। इस तो इलावा टैलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, उसका लिंक तुहानूं वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाएगा तां जो तुहाडी नॉलेज दे विच वाधा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं जी हिस्टरी के MCQ प्रश्न उत्तर। बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन है जिहड़े तुहानूं एग्जाम दे विच पूछे जाणगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो पहला प्रश्न है जी, इतिहास का पितामह कौन सीगा जां इतिहास का पितामह किसनूं कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन जिहड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम दे विच पूछा जाता है। हेरोडोटस, टोइनबी, F सीयर या फिर E गिबन। तो इतिहास का पितामह जिहड़ा वो हेरोडोटस नूं कहा जाता है। ऑप्शन ए साडा आंसर आएगा। कमेंट जरूर कराया करो, अगर तुहानूं आंसर पता नहीं भी पता तो भी ट्राई जरूर कराया करो। इहदा करन नाल जिहड़े तुहाडे क्वेश्चन जिहड़े वो याद रह जाणगे। भारत ने पाकिस्तान नाल किन्नियां जंगां सी जिहड़ियां ओह लड़ियां सी, 2, 4, 1 या फिर 3। तो भारत ने पाकिस्तान नाल जिहड़ियां ओह 4 जंगां लड़ियां सीगियां। ऑप्शन बी साडा आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 दे विच हुई सी जिहड़ी ओह किन्ना किन्ना दे दरम्यान हुई सी, किन्ना किन्ना द्वारा लड़ी गई सी, किहड़े किहड़े शासक सीगे। अब्दाली अते मराठे, बाबर अते इब्राहिम लोधी, अकबर अते हेमू जां इन्हां विचों कोई नहीं। तो पानीपत की जिहड़ी पहली लड़ाई सी 1526 दे विच लड़ी गई सी, तो बाबर अते इब्राहिम लोधी के विचकार लड़ी गई सी। ये दोनों शासक सीगे। सो ये पानीपत की लड़ाइयां नाल संबंधित तीनों लड़ाइयां सी, कौन जित्तिया सी कौन हारिया सी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने। ये पूरे चांस ने जिहड़े एग्जाम दे विच आउण दे। सो पहली लड़ाई 1526 दे विच होई सी, शासक किहड़े सीगे, बाबर सी अते इब्राहिम लोधी। अगले क्वेश्चन वाल चलदे हां। तो नाल दी नाल इसे विचों क्वेश्चन निकलिया है, पानीपत की पहली लड़ाई के विचों कौन जित्तिया सीगा जो 1526 दे विच होई सी। शाहजहाँ, इब्राहिम लोधी, जहांगीर या फिर बाबर। तो पानीपत की पहली लड़ाई के विच जिहड़ा बाबर जित्तिया सीगा, इब्राहिम लोधी हार गया सी 1526 दे विच। पानीपत की पहली लड़ाई हुई सी अते बाबर इहदे विच जेतू रहा सीगा। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूजी लड़ाई 1556 किन्ना दरम्यान हुई सी। तो पहली 1526 दे विच हुई सी, दूजी लड़ाई हुई सी 1556 दे विच। तो इहदे विच किहड़े-किहड़े शासक सीगे, 4 ऑप्शनां ने। बिल्कुल इस तरह दी ऑप्शनां तुहानूं एग्जाम दे विच आउणगीਆਂ, एक ते टिक करना होएगा। अहमद शाह अब्दाली ते मराठे, अकबर ते हेमू, टीपू सुल्तान ते शेरशाह सूरी, औरंगजेब या फिर अंग्रेज। तो पानीपत की दूजी लड़ाई 1556 सी जिहड़ी वो अकबर ते हेमू दे विचकार हुई सी। ऑप्शन बी साडा आंसर आएगा। अगे ये लड़ाई दे विच कौन जेतू रहा सी, कौन जित्तिया सी, अकबर, हेमू, टीपू सुल्तान या फिर शेर शाह सूरी। तो पानीपत की दूजी लड़ाई दे विच जिहड़ा अकबर जेतू रहा सीगा, हेमू हार गया सी। ऑप्शन ए साडा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीजी लड़ाई कदों हुई सी। 1785, 1777, 1761 या फिर 1742 दे विच। तो पानीपत की तीजी लड़ाई सी जिहड़ी 1761 दे विच हुई सी। ऑप्शन सी साडा आंसर आएगा। सो तीनों लड़ाइयां ने ये, पहली 1526 दे विच हुई सी, दूसरी 56 दे विच, तो तीसरी जिहड़ी 1761 दे विच हुई सी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीजी लड़ाई किन्ना दे दरम्यान हुई, किहड़े-किहड़े शासक सी इहदे विच। तो 4 ऑप्शनां ने। तो ये अहमद शाह अब्दाली अते मराठे सी। जो पानीपत की तीजी लड़ाई 1761 दे विच हुई सी, ये अहमद शाह अब्दाली अते मराठियां दे विचकार हुई सी।
ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ? ਜੋ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਿਊਨ ਸਾਂਗ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ? 10 ਸਾਲ, 14 ਸਾਲ, 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ 18 ਸਾਲ। ਤਾਂ ਹਿਊਨ ਤਸਾਂਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਤਾ ਹੈ ਤਸਾਂਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਫੌਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਂਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫੌਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 14 ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਨ ਤਸਾਂਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਹਮਾਯੂ, ਜਹਾਂਗੀਰ, ਅਕਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਬਰ ਸੀਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਫਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਫਰ ਹੋਇਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਬਿਤਾਏ? ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਫਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਿਤਾਏ ਸੀਗੇ? ਕਾਬੁਲ, ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਫਰ ਦੀ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਫਰ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ, ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਪਲਟਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਕਸਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਨੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਕਬਰ, ਬਾਬਰ, ਤੈਮੂਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਮਾਯੂ। ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਨੀ ਬਾਬਰ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਬਾਨੀ ਸੀਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਢ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੋਂ ਵੱਜਿਆ ਸੀਗਾ? 1526, 1536, 1546 ਜਾਂ ਫਿਰ 1556 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਢ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਵੱਜਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੁੱਢ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜੋ 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਸੀ ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲਿਖਦੀ ਸੀ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਗੁਲਬਦਨ ਬੇਗਮ, ਨੂਰ ਜਹਾਂ, ਜਹਾਂ ਆਰਾ ਬੇਗਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਵਨ ਨਿਸਾ ਬੇਗਮ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੇ ਗੁਲਬਦਨ ਬੇਗਮ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਸੀ ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲਿਖਦੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਿਲੋਨ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੋਨ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪੰਥ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ JS ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ,
ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਆ ਤੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਕਸਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 4.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਘੋਲ, ਤਲਵਾੜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ। ਤਾਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਘੋਲ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਨ। ਅਮੀਰ ਸੀਗੇ, ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ, ਵਿਕਸਿਤ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਨੇ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ GK ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ GK ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਮੈਥ, ਰੀਜਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ 2 ਵੀਕਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ 1 ਮੰਥ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਣੇ, ਹਾਫ ਮੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ 1 ਮੰਥ ਦੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਪੇਜ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।